Hello student, Rakesh Sanghi here. Last video lecture માં આપણે capital reduction chapter નો question number 7 complete કરેલો છે. આજે આપણે એ chapter માં આગળનો એક નવો question જોઈએ, question number 8. તમે તમારી સ્ક્રીન માં જોઈ શકો છો. question માં ધ્યાન આપશો. Balance sheet of Parth Company Limited is as on 31st March 2016. પાર્થનું બેલેન્સ શીટ આપેલું છે. સ્કીમ કંઈક આ રીતની છે. નંબર 1, equity share to be reduced by ₹80 each and preference share to be reduced to ₹80 each. ઇક્વિટી શેર છે એ 80 રૂપિયાથી ઘટાડવાનો છે અને પ્રેફરન્સ શેર છે એ 80 સુધી ઘટાડવાનો છે. Be remember, by ₹80 and up to ₹80, there is a difference in both words. By ₹80 means 80 થી ઘટાડવાનો છે. Up to ₹80 means 80 સુધી ઘટાડવાનો છે. Number 2, debenture holders agreed to waive their outstanding interest on debenture. Debenture holders એ લોકોનો જે બાકી વ્યાજ છે એ લોકો જતું કરવા સહમત થયા છે. Out of the total creditors, the creditors of ₹80,000 are agreed to waive 25% and accept the equity shares of the company for remaining amount. બેલેન્સ શીટમાં જે લેણદારો આપેલા છે એમાં 80,000 રૂપિયાની કિંમતનો એક લેણદાર છે જે એના લેણાના 25% જતા કરે છે અને બાકીની રકમ માટે એ કંપની પાસેના ઇક્વિટી શેર સ્વીકારી લે છે. નંબર 3, preference holders are agreed to have half of the preference dividend in arrears and accept the equity share of the company for remaining amount. પ્રેફરન્સ હોલ્ડર્સ ને જેટલું ડિવિડન્ડ બાકી નીકળે છે કંપનીએ ચૂકવવાનું એનું 50% એ લોકો જતું કરે છે, અડધું, અને બાકીની રકમ માટે એ લોકો કંપનીના ઇક્વિટી શેર સ્વીકારે છે. નંબર 4, the company has admitted a claim of ₹25,000 for accident compensation. કંપની છે એ Number 4, the company has admitted a claim of ₹25,000 for accident compensation. કંપની અકસ્માતનો જે દાવો થયો છે એનો દાવો 25,000 માં સ્વીકારે છે. All invisible and fictitious assets are to be written off. બધી જ અદ્રશ્ય અને અવાસ્તવિક મિલકતો માંડી વાળવાની છે. The machinery is to be reduced to ₹2 lakh. Investment are to be reduced by 25% and stock by 20%. મશીનરી છે એ 2 લાખ સુધી ઘટાડવાની છે, રોકાણો 25% થી ઘટાડવાના છે and stock 10% થી ઘટાડવાના છે. The bad debts reserve is to provided on debtors at 25%. દેવાદારો ઉપર ગાલખાધા નામત 25% રાખવાનું છે. Prepare in the books of Parth Company Limited necessary journal entry, balance sheet after reconstruction. Question number 8. હવે આપણે આન્સર તરફ જઈએ. તો વેરી ફર્સ્ટ રેગ્યુલર આપણે જે બનાવી છે એ પ્રમાણે 2 પાર્ટીશન કરશું આપણા પેજમાં. કેપિટલ રિડક્શન ફંડ સોર્સ એન્ડ કેપિટલ રિડક્શન ફંડ યુટિલાઇઝ. એડિશનલ રિસ્પોન્સ માટે અડધું એક પેજ રાખી દઈશું. સ્કીમ નંબર 1 થી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ઇક્વિટી શેર 80 રૂપીસ અને પ્રેફરન્સ શેર અપ ટુ 80 રિડ્યુસ કરવાના છે. Both capital are reduced, so fund obviously source because there is a liability is reduced. So source side લખીશું equity share capital
7,500 શેર મલ્ટીપ્લાય 80 રૂપીસ પર શેર રિડ્યુસ થશે. So amount આવશે 6 lakh. Then preference share capital, there is a 5,000 number of preference share. Each share reduce up to 80 સુધી. તો 100 નો પેડ અપ છે 80 સુધી લઈ જવો હોય તો 20 રૂપિયા 20 rupees reduce થશે. So 5,000 shares into 20 rupees, it means 1 lakh rupees source. Scheme number 2 માં debenture holders એમનું interest વાવ જતું કરે છે. There is another liability is reduced. So fund source. Source side લખીશું outstanding interest on debenture 20,000. પછી ક્રેડિટર્સ છે એમાંનો 80,000 ને ક્રેડિટર્સ 25% વેવ 25% જતા કરે છે. તો ક્રેડિટર્સ ની એક એડિશનલ વર્કનોટ આપણે જોઈ લઈએ. એડિશનલ વર્કનોટમાં તમે આપેલું છે ક્રેડિટર્સ ટોટલ એઝ પર બેલેન્સ શીટ 1,80,000 1,80,000 ના છે. એના બે પાર્ટીશન, એક 80,000 વાળો ક્રેડિટર્સ અને બીજા 1 લાખ રૂપીસ ના અનધર ક્રેડિટર્સ. 80,000 વાળો ક્રેડિટર્સ છે એના 25%, તો 80,000 ના 25% મીન્સ 20,000 વેવ જતા કરે છે. તો રિમેનિંગ 60,000 ના બદલામાં એ એક્સેપ્ટ કરે છે ઇક્વિટી શેર કંપની પાસે. 1 લાખ રૂપીસ નો જે બાકીના ક્રેડિટર્સ છે એમાં કઈ સૂચના નથી, નો ઇન્ફોર્મેશન. તો આપણે એને બેલેન્સ શીટમાં એઝ ઇટ ઇઝ શો કરી દઈશું. So there is a 20,000 benefit or a profit due to reduced liabilities. So creditors fund source 20,000. Accident compensation fund company accept preference holders agreed to have half of the dividend. તો preference dividend ની વર્કનોટ જોઈ લઈએ તો બેલેન્સ શીટમાં તમે જોઈ શકો છો લાસ્ટ તમને લાયબિલિટી સાઈડ કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટીઝમાં પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ ઇન એરિયર્સ ફોર 2 years છેલ્લા 2 વર્ષનું બાકી છે એવું કીધું છે. તો વેરી ફર્સ્ટ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ કેટલું થાય. તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ 5 લાખ રૂપીસ છે, રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ 10% અને યર 2 5 લાખ ઉપર 10% એટલે કે 2 વર્ષનું ડિવિડન્ડ બાકી છે. તો એ થશે 1 લાખ રૂપીસ. એનો 50% એ લોકો વેવ 50% જતું કરે છે. તો લાખ રૂપિયાના 50% કેલ્ક્યુલેટ કરો તો 50,000 જતા કરે છે. રિમેનિંગ 50,000 ની અગેન્સ્ટમાં એ લોકો ઇક્વિટી શેર એક્સેપ્ટ કરે છે. તો આ આપણી બેલેન્સ શીટમાં નથી એક એવી લાયબિલિટીઝ જનરેટ થાય છે પે કરવાની, એરાઇઝ થશે. સો ફંડ યુટિલાઇઝ સાઈડ લખશું પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ ઇક્વિટી શેર બ્રેકેટમાં જે ફોર્મમાં પે આઉટ કરી છે ફોર્મનું નામ ઉપર સ્ટ્રાઇક આઉટ એટલા માટે કે માઇન્ડમાં રહે કે આ બે એન્ટ્રી કરવાની છે. 50,000. પછી કંપની 25,000 એક્સિડન્ટ ક્લેમ એક્સેપ્ટ કરે છે. તો બેલેન્સ શીટમાં તમે જોઈ શકો છો લાયબિલિટી સાઈડ એક્સિડન્ટ કમ્પન્સેશન ફંડ આપેલું છે 1,05,000. એ 1,05,000 નું ફંડ છે એક પ્રકારે અક્યુરેટેડ બેલેન્સ જ પ્રોફિટ જ ગણાય. હવે તો કંપની રિવાઇઝ કરે છે એટલે આ ફંડને કંપની યુઝ કરી લે છે. જેમ જનરલ રિઝર્વ શેર પ્રીમિયમ કંઈ આપેલું હોય તો ઓન રેકોર્ડેડ લાયબિલિટીઝ છે એઝ અ રિયલ લાયબિલિટીઝ નથી અને આપણે સોર્સમાં ગણી લઈએ છીએ. સેમ એક્સિડન્ટ કમ્પન્સેશન ફંડ પણ એક લાયબિલિટીઝ નથી, બટ એમાં 25,000 નો ક્લેમ થશે એટલે ઇક્વલ ટુ ક્લેમ એમાઉન્ટ આપણે બેલેન્સ રાખીશું, જેટલો ક્લેમ છે એટલું. બાકીનું ફંડને આપણે યુઝ કરી લઈશું ઇન ધ સેન્સ એઝ અ સોર્સ. લાયબિલિટીઝ નથી તો લાયબિલિટીઝ નથી એટલે નીકળી જશે. એઝ અ સોર્સ ગણી લઈશું. તો સોર્સ સાઈડ એક્સિડન્ટ કમ્પન્સેશન ફંડ 80,000, ટોટલ 1,05,000 છે. એમાં 25 નો ક્લેમ લેસ કરીએ એટલું બેલેન્સ રાખીશું, બાકીનું 80 સોર્સ. નેક્સ્ટ સ્કીમ આપેલી છે ઓલ ઇનવિઝિબલ એન્ડ ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ આર ટુ બી રિટર્ન ઓફ. બધી જ અદ્રશ્ય અને અવાસ્તવિક મિલકતો માંડી વાળશું. તો એસેટ સાઈડ ગુડવિલ, પેટન્ટ, પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ અને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સસ્પેન્સ 4 ઇનવિઝિબલ એન્ડ ફિક્ટિશિયસ થશે. 100% જે બેલેન્સ શીટમાં આપેલી છે એમાઉન્ટ 2 લાખ ગુડવિલ, 1 લાખ પેટન્ટ, 125 પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ અને 225 એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ. નેક્સ્ટ હતું મશીનરી ટુ બી રિડ્યુસ ટુ ₹2 લાખ. મશીનરી 2 લાખ સુધી માંડી વાળવાની. બેલેન્સ શીટમાં મશીનરી 250 છે પણ એને 2 લાખ સુધી રિડ્યુસ, 2 લાખ સુધી ઘટાડશું.
मतलब 50,000 रुपया मशीनरी में रिड्यूस થઈ જશે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 25% રિડ્યુસ કરવાના છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપેલા છે 1 લાખ અને 25% 25,000 રિડ્યુસ. સ્ટોક 10% રિડ્યુસ કરવાનો છે. સ્ટોક 250 છે એના 10% 25,000 રિડ્યુસ થશે. બેડ ડેપ્ટર્સ ઉપર મેન્ટેન કરવાની છે એ બી 25% આપેલી છે. તો બેલેન્સ શીટમાં ડેપ્ટર્સ 84 લેસ બેડ ડેપ્ટ્સ 4 એટલે નેટ ડેપ્ટર્સ છે 80,000. બી રિમેમ્બર જે સોલવન્ટ ડેપ્ટર છે એના ઉપર જ બેડ ડેપ્ટ રિઝર્વ મેન્ટેન થાય, ઇન્સોલ્વન્ટ ઉપર નહીં. તો 80,000 ના 25% 20,000 બેડ ડેપ્ટ રિઝર્વ. ટોટલ ઓફ ફંડ સોર્સ 820 અને ટોટલ ઓફ ફંડ યુટિલાઇઝ બાય ચાન્સ અહીંયા એવું બને છે એ પણ 820 જ છે. It means there is no surplus or shortage in capital reduction. Journal entry કરીએ તો ફર્સ્ટ વન ફ્રોમ સોર્સ સાઇડ. તો સોર્સ સાઇડ પાર્ટીશન કરીએ પહેલા બંને શેર કેપિટલ રિડ્યુસ થાય છે એ લઈ લઈએ. તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ડેબિટ, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેપિટલ રિડક્શન ફંડ એકાઉન્ટ. પછી ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ એ લોકો વેવડ જતું કરે છે. તો અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેપિટલ રિડક્શન ફંડ. આખું ન લખવું હોય કેપિટલ રિડક્શન ફંડ, તમે શોર્ટમાં CRF એવું બી લખી શકો. પછી ક્રેડિટર્સ 25% વેવ કરે છે અને બાકીના ઇક્વિટી શેર એક્સેપ્ટ કરે છે. ઇટ મીન્સ પાર્ટ ઓફ લાયબિલિટીઝ પે આઉટ થાય છે અને પાર્ટ ઓફ એ લોકો વેવ કરે છે. બેને કોમન એન્ટ્રી નંબર 3 છે એ રીતે બનશે. ક્રેડિટર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ 80,000 કારણ કે 80,000 એકાઉન્ટ કમ્પ્લીટ કર્યું આપણે એનું. 2 ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ 60,000 ટુ કેપિટલ રિડક્શન ફંડ એકાઉન્ટ 20,000. પછી એક્સિડન્ટ કોમ્પન્સેશન ફંડ છે એ આપણે એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ. તો એક્સિડન્ટ કોમ્પન્સેશન ફંડ એકચ્યુઅલી 1,05,000 છે. તો એક્સિડન્ટ એડમિટેડ ક્લેમમાં 25 જશે અને ટુ કેપિટલ રિડક્શન ફંડ બાકીનું 80,000. ક્લેમ ન થયો હોત તો 1,05,000 100% આપણે CRF માં ટ્રાન્સફર કરી દઈએ. પછી યુટિલાઇઝ સાઈડ જઈએ તો પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ સ્ટ્રાઇક આઉટ કરેલું છે એની બે એન્ટ્રી થશે. એમાંની ફર્સ્ટ વન પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર. ડિવિડન્ડના બદલામાં એ લોકો ઇક્વિટી શેર એક્સેપ્ટ કરે છે. તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ 50,000. પછી યુટિલાઇઝ સાઈડ જઈએ તો બધા જ પોઈન્ટ સાથે લઈ લઈએ. કેપિટલ રિડક્શન ફંડ એકાઉન્ટ ડેબિટ to preference dividend, to goodwill, to patents, to delivery expense, to advertisement suspense. બધી ઇનવિઝિબલ ને ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ રાઇટ ઓફ કરી છે એની. પછી મશીન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, સ્ટોક અને ડેપ્ટર્સ આ બધામાં પણ રિડક્શન આવે છે. આપણે જોયું છેલ્લી સ્કીમમાં એ પ્રમાણે. યુટિલાઇઝ સાઇડ જે છે એમાંથી જ લખી છે આપણે જર્નલ એન્ટ્રી. કેપિટલ રિડક્શન ફંડ એકાઉન્ટ ડેબિટ to machinery account, to investment account, to stock account, to debtors account. Be remember અહીંયા જે વર્ક નોટ કરી છે એના ઉપરથી જર્નલ એન્ટ્રી બને છે. From this work note utilize so CRF debit and all these accounts are credit. Same way here CRF account credit and all these accounts are. પછી બેલેન્સ શીટમાં જનરલ રિઝર્વ આપેલું છે, કંઈ સ્કીમમાં સૂચના નથી એટલે ફાઇનલી આપણે ડાયરેક્ટ એ જનરલ રિઝર્વમાંથી કેપિટલ રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર આપી દીધું છે. સો જનરલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેપિટલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ. બેલેન્સ શીટ જોઈએ તો બેલેન્સ શીટ ઓફ પાર્થ લિમિટેડ એઝ ઓન 31st March 2016.
બેલેન્સ શીટમાં જોઈશું તો ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટીઝ જે આપેલું છે shareholders funds, share capital, reserve surplus. શેર કેપિટલ નોટ નંબર 1 બનાવેલું છે ચેક કરી લઈએ. ફર્સ્ટ વન તો 7500 ઇક્વિટી શેર જે 100 ના પેઇડ અપ હતા બેલેન્સ શીટમાં પણ 80 રિડ્યુસ થઈ ગયા. સો નાવ 20 પેઇડ. ઓલ્ડ શેર હતા એ 1,50,000. પછી 2500 ઇક્વિટી શેર ઓફ which 20 is fully paid up for preference dividend. પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ ટોટલ ₹1,00,000 થાય છે એમાં 50% 50,000 એ જતું કરે છે, બાકીનું 50,000 છે તે આપણે ઇક્વિટી શેર આપી અને પે આઉટ કરીએ છીએ. Then 3,000 equity share of ₹20 each fully paid in bracket to creditors. લેણદારને આપણે 80,000 નો એક લેણદાર હતો ક્રેડિટર્સ જેના 25%, ઇટ મીન્સ ₹20,000 એ ફોરગો કરે છે. રિમેનિંગ 60,000 માટે કંપનીના ઇક્વિટી શેર એક્સેપ્ટ કરે છે. પ્રેફરન્સ શેર એઝ ઇટ ઇઝ જે આપેલા છે એ 5,000 શેર ₹100 નો, બટ નાવ રિડ્યુસ અપ ટુ 80 સુધી ઘટી ગયો. ₹20 નીકળી જશે. ₹80 પેડ અપ બતાવી દઉં છું. ટોટલ 660. કેપિટલ રિઝર્વમાં 5,000 જે ફાઇનલી આપણે જર્નલ એન્ટ્રી કરી છે. લોંગ ટર્મ બોરિંગમાં ડિબેન્ચર એઝ ઇટ ઇઝ 2 lakhs, નો ચેન્જ. અધર કરંટ લાયબિલિટીઝમાં જોઈએ તો એમાં ટ્રેડ પેયેબલ્સ, એમાં ક્રેડિટર્સ એડિશનલ વર્કનોટ ટેલી કરેલી છે એ પ્રમાણે રિમેનિંગ ક્રેડિટર્સ છે 1 lakh. અધર કરંટ લાયબિલિટીઝમાં એક્સિડન્ટ ક્લેમ આપણે એક્સેપ્ટ કર્યો છે, પે કરવાનો થશે 25. એસેટ સાઈડ જઈએ તો નોન કરંટ એસેટ્સમાં ફિક્સ્ડ એસેટ્સ જેમાં ટેન્જિબલમાં લેન્ડ બિલ્ડિંગ નો ચેન્જ. મશીનરી 250 હતું એમાં 50,000 રિડ્યુસ થઈ ગયા 20%. સો 2 lakh. ટોટલ થશે ટેન્જિબલ એસેટ 6, ઇનટેન્જિબલ તો ઓલ રિટર્ન ઓફ બધી માંડી વાળી છે. નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેલેન્સ શીટમાં 1 lakh છે, બટ એના 25% આપણે રિડ્યુસ કર્યા છે એટલે હવે 75,000. કરંટ એસેટ્સ એ પાછું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છપાણું છે, એકચ્યુઅલી કરંટ એસેટ્સ હતું. કરંટ એસેટ્સમાં ઇન્વેન્ટરી સ્ટોક 250 હતો એ 20% રિડ્યુસ થશે એટલે 225. ડેપ્ટર્સ 60,000 બીડીઆર લેસ કર્યા પછીના. કેશ એન્ડ બેંક એ આપેલું છે આપણને 30,000, કોઈ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન નથી, 30,000 એઝ ઇટ ઇઝ. આવી રીતે 9,90,000 બેલેન્સ નો ટોટલ